Welcome to the math class. Today I'm discussing about half range expansions, that is Fourier cosine and sine series in the interval 0 comma L. In the previous classes we have already discussed about Fourier cosine and sine series for half range in the interval 0 comma pi. It is done. 0 కామా పై అనే ఇంటర్వెల్లో హాఫ్ రేంజ్ కొసైన్ అండ్ సైన్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఎలా చేయాలో మనం ఆల్రెడీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చూడడం జరిగింది, చేయడం కూడా జరిగింది. నౌ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ హాఫ్ రేంజ్ ఎక్స్పాన్షన్స్ Fourier cosine and sine series, same formulas, but only the interval will be changed. That is the 0 comma L. Here the interval is 0 comma L. Now read the formulas. First one, the half range sine series expansion expansion of f of x in the interval 0 comma L is given by f of x is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn into sine n pi x by L. So this is equation 1, where bn is equal to 2 by L integral 0 to L f of x into sine n pi x by L into dx. So this is the sine series expansion. In the same interval 0 comma pi లో కూడా మనం ఏం చేసామంటే ద సేమ్ ఫార్ములాస్, ఓన్లీ ఇంటర్వెల్ మాత్రమే చేంజ్ అయింది. అక్కడ కూడా 2 by L ఫార్ములా సైన్ ఎన్ పై ఎక్స్ బై ఎల్ ఇంటూ డిఎక్స్. అక్కడేమో ఓన్లీ సైన్ ఎన్ పై ఎక్స్ ఉంటుంది ఇంటూ డిఎక్స్, ఇక్కడ బై ఎల్ ఉంటుంది సైన్ ఎన్ పై ఎక్స్ బై ఎల్. జస్ట్ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద ఇంటర్వల్ 0 comma pi to 0 comma L. సో దిస్ ఇస్ ద సైన్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్. అక్కడ మనం బిఎన్ మాత్రమే చూసాము, ఇక్కడ కూడా సైన్ సిరీస్లో బిఎన్ చూడాలి. ఓకేనా? అక్కడ ఓన్లీ కాస్ ఎన్ఎక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది సైన్ సిరీస్లో, ఇక్కడ ఎన్ పై ఎక్స్ బై ఎల్ అనేది ఉంటుంది. సి ద మెయిన్ ఫార్ములా సైన్ సిరీస్లో సమ్మేషన్ n is equal to 1 to infinity bn into సైన్ ఓన్లీ ఎన్ఎక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడేమో ఎన్ పై ఎక్స్ బై ఎల్ అనేది ఉంటుంది. అక్కడ ఓన్లీ ఎన్ఎక్స్ 0 కామా పై అనే ఇంటర్వెల్లో మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఎన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 to infinity bn ఇంటూ సైన్ ఎన్ఎక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడ మాత్రం ఎన్ పై ఎక్స్ బై ఎల్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడేమో సైన్ ఎన్ఎక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది, సైన్ ఎన్ఎక్స్. ఇక్కడేమో సైన్ ఎన్ పై ఎక్స్ బై ఎల్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. అండ్ సెకండ్ ఫార్ములా, ద హాఫ్ రేంజ్ cosine series, the half range cosine series expansion of f of x in the interval 0 comma L is given by so here the same formula f of x, that is equal to summation n is equal to 1 to infinity f of x is equal to a naught by 2 plus
summation n is equal to 1 to infinity an into cos n pi ఉంటుంది అక్కడ ఓన్లీ cos nx ఏ ఉంటుంది ఇక్కడేమో l కాబట్టి n pi x by l. So in this formula this is second equation and this is the third equation where a naught is equal to 2 by l integral 0 to l f of x into dx and an is equal to 2 by l integral 0 to l f of x into cos n pi x by l into dx. So this is equation 4 and this is equation 5. So this is the formulas. These are the formulas we have to solve half range sine series and half range cosine series in the given interval 0 comma l. 0 comma l ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్ చేయాలి. అది 0 కామా పై ఉంటే ఇంటర్వెల్లో ఎన్ ఎన్ ఓన్లీ ఎన్ఎక్స్లు మాత్రమే ఉంటాయి అన్నిట్లో ఎన్ఎక్స్లు మాత్రమే ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎన్ పై ఎక్స్ బై ఎల్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే ఎన్ పై ఎక్స్ బై ఎల్ బదులుగా ఎన్ఎక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. మీరు ఇది జాగ్రత్తగా కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్. I'll give the one example on the interval problems. First problem, find the half range sine series of f of x is equal to 1 in the interval 0 comma l. In the interval 0 comma l. Solution: the Fourier sine series of f of x in the interval 0 comma l is given by f of x is equal to 1, that is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn into sin n pi x by l. So this is equation 1. Only sine series మాత్రమే మనం find out చేయాలి. Here bn is equal to 2 by l integral 0 to l f of x into sin n pi x by l into dx. A continuation 2 by l integral 0 to l f of x ante 1 into sin n pi x by l into dx. That is equal to 2 by l. So this is the first function and this is the second function. Just 1 into sin n pi x by l ante sin n pi x by l. That's the integration find out cheste minus cos n pi x by l divided by n pi by l. The intervals are 0 comma l. That is equal to n pi బయటకు తీసుకొచ్చేస్తే ఇది n pi by l డినామినేటర్ లోది న్యూమినేటర్ లోకి వెళ్తే l by n pi l క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది 2 by n pi ఉంటుంది. ఇక్కడికి l క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది 2 by n pi మాత్రమే ఉంటుంది. మైనస్ cos n pi x by l, the interval 0 comma l, that is equal to 2 by n pi minus cos n pi plus 1 n pi plus 1. ఎందుకని x ప్లస్ లో l పెడితే l క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది ప్లస్ 1.
That implies 2 by n pi cos n pi అంటే మైనస్ కాస్ థీటా అంటే కాస్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా అంటే కాస్ థీటా. కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక -1 ఉంది, అవసరం లేదు, ఆ ఫార్ములా అవసరం లేదు. కాస్ n పై అంటేనేమో -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ n. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక మైనస్ ఉంది కదా, కాబట్టి దాన్ని ఎలా రాస్తానంటే -1 హోల్ పవర్ n+1 రాస్తాను, ఇక్కడ +1. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ bn. అంటే దేర్ ఫోర్ bn ఈజ్ ఈక్వల్ టు సే, ఇప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పెట్టామనుకోండి, ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది, 2 పెడితే 3 అవుతుంది, అప్పుడు -1 +1. 5 పెడితే -1 +1 అంటే 0 అయిపోతుంది మొత్తం. అంటే 0 బిఎన్ వాల్యూ 0 వస్తుంది ఎప్పుడంటే వెన్ n ఈజ్ ఈవెన్ అయినప్పుడు. వెన్ n ఈజ్ పైన ఈవెన్ అయితే, పవర్లో ఈవెన్ అయితే 0 వస్తుంది. లేదంటే ఆడ్ పెట్టారనుకోండి, n ఈజ్ 1 పెట్టండి, 1 పెడితే 1 + 1 2 అవుతుంది, అంటే ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది, 2 అవుతుంది. ఇక్కడ అంటే 1 + 1 2 అవుతుంది, అంటే 2 2 4/n5 అవుతుంది, అంటే 4/n5 అవుతుంది వెన్ n ఈస్ ఆడ్. ఆడ్ వచ్చినప్పుడు అది, ఓకేనా. హియర్ హెన్స్ the required Fourier series is f of x is equal to summation n is equal to odd పెడతాను 1 3 5 to infinity 4/n pi sin n pi x by l పెడితే that is equal to 4/pi summation n is equal to 1 3 5 to infinity 1/n into sin n pi x by l. That is f of x అంటే ఎంత, 1 కదా, 1 is equal to 4/pi సమ్మేషన్ తీసేద్దాం, n is equal to 1 పెట్టండి, అప్పుడు sin n pi pi x ఉంటుంది, n is equal to 1 కదా, sin pi x by l ఉంటుంది. అలాగే n is equal to 2 పెడితే 1/3 into sin 3 pi x by l plus 1/pi sin 5 pi 5 pi x by l plus and so on. So this is the procedure we have to solve the required Fourier series. Okay na? Hence solved. And one more problem. Problem number 2. Express f of x is equal to x. F of x is equal to x as a half range cosine series in the interval 0 less than x less than 2 అంటే 0, L 0, L అంటే that is 0, 2 in the interval 0, 2 అన్నమాట ఇచ్చింది ఇంటర్వెల్. Solution the half range Fourier cosine series is given by formula f of x is equal to x ఇచ్చాడు మనకి, సో a0/2 plus summation n is equal to 1 to infinity an into cos n pi x by l. So this is equation 1. ఫార్ములా మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది, 0 to l 0, pi n అనేది వెరిఫై చేసుకోవాలి, ఓకేనా. హియర్ l is equal to 2. Now
కొసైన్లో మనం ఏ నాట్ ఏఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఏ నాట్కి ఫార్ములా 2/L ఇంటిగ్రల్ 0 to L f of x into dx. L వాల్యూ 2 కాబట్టి 2/2 ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 f of x into dx. f of x అంటే ఎంత మనకి x కదా. సో దీనికి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా f of x అంటే x పెట్టేద్దాం. x into dx. That is equal to x square by 2 the interval 0 to 2. That is equal to 2 by 2 ఉంది కాబట్టి 4 అవుతుంది. 4/2 అంటే 2 అవుతుంది, -0. And an is equal to 2/L 0 to L f of x into cos n pi x by L into dx. 2/2 integral 0 to 2 x into cos n pi x by 2 కదా, L అంటే 2 into dx. That is equal to x into first function and రెండో దానికి ఇంటిగ్రేషన్ n pi x by 2 divided by n pi by 2. తర్వాత ప్లస్ cos n pi x by 2 divided by అంటే 1 అవుతుంది ఇక్కడ, divided by n pi by 2 whole square అవుతుంది. బై పార్ట్స్ అనమాట, 0 to 2. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సైన్ వాల్యూ మొత్తం 0 అయిపోతుంది, ఓన్లీ కాస్ మాత్రమే ఉంటుంది. n ఇస్ ఎక్స్ ప్లేస్లో 2 పెట్టేసేయండి. కాస్ ఎన్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ కాస్ n పై minus 1 by n square pi square divided by 4. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది డినామినేటర్లో ఫ్రాక్షన్ పైకి వెళ్తే చేంజ్ అవుతుంది, అప్పుడు 4/2 అవుతుంది. కాస్ n పై అంటే -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ n, ఇప్పుడు ఒక -1 ఉంది. డినామినేటర్లో n స్క్వేర్ పై స్క్వేర్ అలాగే ఉంటుంది. దేర్ ఫోర్ an ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ కూడా ఉంది చూడండి, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ ఆడు పెట్టుకోండి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ పెడితే దాని వాల్యూ ఏమైపోతుంది, 0 అయిపోతుంది అనమాట. అంటే 0 an వాల్యూ 0 వస్తుంది ఎప్పుడంటే వెన్ n ఈజ్ ఈవెన్ అయితే. అలాగే ఆడ్ వచ్చినప్పుడు -8/n స్క్వేర్ పై స్క్వేర్ అవుతుంది వెన్ n ఈజ్ ఆడ్. మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఏం లేదు, ఇక్కడే దీని నుంచి ఇది రాశా. ఇప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ అంటే 2, ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే 2, 3, 2, 4, 6, 8 కదా. 2 పెట్టండి ఇక్కడ. 2 పెడితే ఏమవుతుంది, -1 అలా +1 అవుతుంది. అప్పుడు మైనస్ ప్లస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 0 అయిపోతుంది. సో 0 ఏఎన్ వాల్యూ ఏదైనా పెట్టుకోండి, n వాల్యూ ఈవెన్ పెట్టుకోండి, మొత్తం 0 అయిపోతుంది. n వాల్యూ ఆడ్ 1 పెట్టండి, అంటే -1, -1, -2, -2 4 8 అంటే -8/n స్క్వేర్ పై స్క్వేర్. సరిపోయిందా, n ఈజ్ ఈవెన్ ఆడ్. substitute a0 comma an in equation 1. we get ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. f of x అంటే x, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus 8/pi స్క్వేర్. కామన్ తీస్తే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 3, 5 to infinity 1/n స్క్వేర్ cos n pi x by 2. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus 8/pi స్క్వేర్. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, cos pi x by 2 ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 పెడితే 1/3 స్క్వేర్ cos 3pi x by 2. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 పెడితే 1/5 స్క్వేర్ cos 5pi x by 2 plus and so on, which is the required Fourier series, hence solved. And one more problem,
obtain the half range, obtain the half range cosine and sine series రెండు ఇచ్చేసాడు. cosine and sine series for f of x is equal to x in the interval 0, L. Solution. Let f of x is equal to ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే సైన్ చేద్దాం, కొసైన్ చేద్దామా? కొసైన్ చేద్దాం. కొసైన్ సిరీస్. కొసైన్ సిరీస్కి ఫార్ములాలో లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a0/2 ప్లస్ సమ్మేషన్ n is equal to 1 to infinity an into cos n pi x by L. So this is the equation 1. Then a0 is equal to 2 by L integral 0 to L f of x into dx. That is equal to 2 by L 0 to L x into dx. That is equal to 2 by L into x square by 2 interval 0 to L. That is equal to L by 1 by L. కట్టు అక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 by L into L square minus 0. That is equal to ఒక L మాత్రమే ఉంటుంది. సో L. సో a0 వాల్యూ L. అంటే therefore a0 is equal to L. And an is equal to 2 by L integral 0 to L f of x into cos n pi x by L into dx. That is equal to 2 by L 0 to L x into cos n pi x by L into dx. ఎందుకని f of x అంటే x. That is equal to 2 by L by parts చేస్తే x into sin n pi x by L by n pi by L minus 1 into cos n pi x by L divided by n square pi square by n square L square 0 to L. That is equal to 2 by L upper limit minus lower limit పెడితే 0 plus L square by n square pi square cos n pi minus 0 plus L square by n square pi square. Okay, since sin n pi is equal to 0 మనకు తెలుసు కదా ఇది. That is equal to 2 by L square by n square pi square minus 1 whole power of n minus 1. ఇక్కడ కూడా అంతే. సిన్స్ ఎందుకు మైనస్ అని పెట్టాము? కాస్ n పై వాల్యూ -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ n. అంటే therefore an is equal to 0 if n is even, minus 4L by n square pi square if n is odd.
substituting the values of a naught an in equation 1, we get x is equal to L by 2 minus 4L by pi square summation n is equal to odd పెడదాం 135 to infinity 1 by n square cos n pi x by L, that is equal to L by 2 minus 4L by pi square summation n is equal to first 1 పెట్టండి cos pi x by L 3 పెడతాం 1 by 3 square cos 3 pi x by L plus n is equal to 5 పెడితే 1 by 5 square cos n 5 pi x by L. So this is the cosine series. Now sine series. నెక్స్ట్ పేజ్లోకి వెళ్దాం. సైన్ సిరీస్లో ఫార్ములాస్ రాద్దాం. ఫస్ట్ లెట్ f of x is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn into sin n pi x by L. So this is equation 2. Then bn is equal to formula 2 by L integral 0 to L f of x into sin n pi x by L into dx, that is equal to 2 by L integral 0 to L. f of x అంటే x కదా మనకి, x into sin n pi x by L into dx. బై పార్ట్స్ అప్లై చేద్దామా. 2 by L into ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అంతా x, రెండో దానికి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మైనస్ కాస్ n pi x by L డివైడెడ్ బై n pi by L. తర్వాత దీనికి డిఫరెన్సియేషన్ మైనస్, ముందు ఇక్కడ మైనస్ పెట్టుకోవాలి, ఎక్స్కి డిఫరెన్సియేషన్ 1. ఇప్పుడు దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ రాయండి, మైనస్ n pi x by L డివైడెడ్ బై n pi by L హోల్ స్క్వేర్. ఇంకొక టర్మ్ కనుక వస్తే హోల్ క్యూబ్ అట్లా వస్తుంది. లిమిట్స్ 0 to L, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 by L బ్రాకెట్స్ ఓపెన్, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ పెట్టేస్తే ఎల్ స్క్వేర్, ఎందుకని ఎన్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎల్ పెట్టాలి, ఎన్ పై బై ఎల్ పైకి వెళ్తే ఎల్ బై ఎన్ పై అవుతుంది, అప్పుడు ఎల్ ఇంటూ ఎల్ ఎల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఎల్ స్క్వేర్ బై ఎన్ పై కాస్ ఎన్ పై లో అప్పర్ లిమిట్ అయిపోయింది, మైనస్ లోయర్ లిమిట్, కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోద్ది, లోయర్ లిమిట్ 0. ఎలాగో సైన్ టర్మ్స్ 0 అయిపోతాయి, మైనస్ 0 ప్లస్ 0, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక ఎల్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2L by n pi, 2L by n pi minus 1 whole power of n, that is equal to 2L by n pi minus 1 whole power, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా, మైనస్ whole power n plus 1. bases are minus 1 whole power of n. bases are equal, the powers must be added. So this is equation 3. Substituting bn value, bn అంటే equation 3, bn value in equation 1 or 2, we get f of x and x కాబట్టి x is equal to 2L by pi summation n is equal to 1 to infinity minus 1 whole power n plus 1
into 1 by n sin n pi x by l. 2l by pi n is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది sin pi x by l. n is equal to 2 పెడితే 1 by 2 into sin 2 pi x by l. n is equal to 3 పెడితే my plus 1 by 3 into sin 3 pi x by l minus and so on. So which is the required Fourier series of the given function hence solved. So this is the procedure we have to solve any problem by using the formulas based on the interval 0, l. 0, l కి ఎటువంటి ఫార్ములాస్ అయితే ఉన్నాయో 0, l ఇంటర్వల్ కి ఆ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకొని సేమ్ ప్రొసీజర్ మనం అప్లై చేసుకుంటూ సాల్వ్ చేయాలి. అలాగే 0, పై ఉన్నప్పుడు ఫార్ములాస్ మళ్ళీ చేంజ్ అవుతాయి. అది కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. 0, పై ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి ఫార్ములాస్ 0, l ప్లస్ లో 2, 3, 4 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6 అని చెప్పి వాడు హాఫ్ రేంజ్ ఫోరియర్ కొసైనా సైన్ అని మెన్షన్ చేస్తాడు. అప్పుడు ఇంటర్వల్స్ మీరు జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకొని ఆ ఫార్ములాస్ కరెక్ట్గా రాసుకొని సొల్యూషన్ చేయాలి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.